नमः प्रेमिकेन्द्र जय जय नमः प्रेमिकेन्द्र नमः प्रेमिकेन्द्र जय जय नमः प्रेमिकेन्द्र अमोघ ज्ञान भक्ति विदायक अखंड प्रेम साम्राज्य नायक नमः प्रेमिकेन्द्र जय जय नमः प्रेमिकेन्द्र करुणा वीक्षित लालित स्वजना नमः प्रेमिकेन्द्र जय जय नमः प्रेमिकेन्द्र सरसिजारुण कोमल चरण नमः प्रेमिकेन्द्र जय जय नमः प्रेमिकेन्द्र जय जय नमः प्रेमिकेन्द्र जय प्रेमिकेन्द्र सद्गुरु महाराज की जय पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि என்கின்ற ரீதியிலே பிரேமிக குசுமாஞ்சலி பாகம் 16 யதாமதி யதாசக்தி அவருடைய சரித்திரத்தின் தொடர்ச்சியும் சம்ஸ்கிருத தமிழ் ஸ்லோகங்களின் வாயிலாக எல்லையில்லா மகிமையை ஓரளவுக்கு தொட்டு அனுபவித்து தத்வாரா உயர்ந்த குருபக்தர்களாக வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். ஞானாஸ்ரயானம் குருதேவயேஷः ராமாஸ்ரயானம் ரகுநந்தனோऽसौ श्रीकृष्णदासस्य शिवान्वितस्य श्रीमाधुरी भक्तकुतूहलो हि आविप्रा चण्डालमशेषलोकं पुनाति यः प्रेमदवीक्षणेन अनाश्रिताकर्षण तत्परं तं श्रीप्रेमिकेन्द्रं शरणं प्रपद्ये. उच्चैः गायन् मधुररसिको स्वीयनामानि गूढो ओङ्कारैः स्वैस्तरलनठनैर्भावमुद्दीपयं च कोऽयं देवः निजजनवृतो पण्डरीवीथिभूषो नेत्रानन्दो हरति सहसा चित्तवित्तं मदीयम्. श्रीगुरु भगवन्तं मानसे भज भज गुणवन्तं भगवत्कथामृत वर्षणमेघं भव्यगुणालयं भक्तिप्रवाहं श्रीगुरु भगवन्तं मानसे भज भज गुणवन्तं. श्रीराधिका माधव युगलस्वरूपं श्रुतजनपालनदीक्षापाङ्गं कृष्णप्रेमरसपूरितनयनं कृष्णप्रेमरसपूरितनयनं कृष्णदास परिपूजित चरणं श्रीगुरु भगवन्तं मानसे भज भज गुणवन्तं. प्रेमिकेन्द्र देवा जय जय प्रेमिकेन्द्र देवा जय जय प्रेमिकेन्द्र देवा माधुरी मनोज्ञ मंगल विग्रह प्रेमिकेन्द्र देवा जय जय प्रेमिकेन्द्र देवा जय जय प्रेमिकेन्द्र देवा जय जय प्रेमिकेन्द्र देवा. प्रेमिकेन्द्र सद्गुरु महाराज की जय.
புண்ணியானிமான் பரம பாகவதான் ஸ்மராமி என்கின்ற ரீதியிலே பிரேமிகேந்திர தேவரின் ஸ்மரணையினால் எழுந்த எண்ண அலைகளால் உருவான பிரேமிக குசுமாஞ்சலி பாகம் 16 யதாமதி யதாசக்தி உயர்ந்ததான குருவர்யரின் சரித்தானுபவம் கீர்த்தனானுபவம் தத்வாரா உயர்ந்த குருபக்தர்களாக நாம் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு துவங்குகின்றோம். கிராம் நாதோ நிருபம சுதீ ராவண்ணனே சுதீரகா கிரம் நாதோ நிருபம சுதீ ராவண்ணனே சுதீரோ வேதாந்த ஸ்ரீ भजन सुजनाने मज्जने संलग्नो यो वेदान्तश्रेः भजन सुजनाने मज्जने संलग्नो यो इडस्पतिः पुरुषवपुषा दृक्कोचरः सन् प्रभुः इडस्पतिः पुरुषवपुषा दृक्कोचरः सन् प्रभुः प्रेमानन्दो कुवलय विदुः प्रेमानन्दो कुवलय विदुः गीयते ये सत्कुलेशः अपराधानि आयुधकर्तापि मातृता सद्भावैर्यो अपराधानि आयुधकर्तापि मातृता सद्भावैर्यो अपराधान् पुनः क्षमितवान् नाविचारणीयेति न अविचारणीयेति औपचार्यवचन अमृतैः हृदयस्पर्शिनेताया औपचार्यवचन अमृतैः हृदयस्पर्शिनेता यानदानैः मत्कुलनिधिः गीयते सत्कुलेशः मध्वंशदीः निरुपमकृपा विभुर्महावदान्यो मध्वंशदीः निरुपमकृपा विभुर्महावदान्यो भक्तोत्तमो महितमदनो पूर्वाचार्यो महिम्नः भक्तोत्तमो महितमदनो पूर्वाचार्यो महिम्नो योगीश्वरो कुलवरसुधीः प्रेमिकेन्द्रेति ख्यातो योगीश्वरो कुलवरसुधीः प्रेमिकेन्द्रेति ख्यातो प्रेमानन्दं वितरति महः जीयते ये सत्कुलेशः प्रेमिकेन्द्रेति ख्यातो प्रेमानन्दं वितरति महः जीयते सत्कुलेशः கிராம் நாதஹா வேத வாக்கியங்களுக்கு உயர் மறைப்பொருளை சொல்லக்கூடியவர். தனது தந்தை வெங்கட்ராமையர் அவர் பெரிய வித்வானிடம் வேத பாடங்களை அதன் சிக்ஷைக்காக இவரை அனுப்பி வைக்க அவரும் மிக அழகாக இவருக்கு போதித்து வந்தார். ஓரிடத்திலே ஒரு வாக்கியம் மாறி வருகிறதே என்று கூறினார். இல்லையப்பா என்ற உடனே திருப்பி சொல்லலானார். இதற்கு மேல் சற்று மாறுதலாக இருக்கின்றதே என்று கூற
அவர் ஒரு மனே மனதிலே சொல்லி பார்த்துவிட்டு, ஆமாம், எப்படி உனக்கு தெரியும் என்றார். தாங்கள் வேத வாக்கியங்களை கூறும்பொழுதே இதன் அர்த்தானுபவத்தை மனசிலே அனுசரித்து வந்தேன். அதனால் இவ்விடம் சரியில்லை, ஏதோ ஒரு மாற்றம் தெரிகிறதே என்று விண்ணப்பித்தேன் என்ற உடனே அவர் இவரது தந்தையை கூப்பிட்டு, உன் மகன் மகா மேதாவி, அவனுக்கு என்னால் பாடம் எடுக்க இயலாது என்ற உடனே அவர் வேறு வழியில்லாது மற்றொரு வாத்தியாரிடம் அனுப்புகின்றார். அவரிடம் தன்னுடைய ஞானத்தை பறைசாற்றக்கூடாது என்று கமுக்கமாக இருந்து விட்டார். அதனால் வேத பாடங்களை அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்க கற்க இயன்றது. நிருப்பம சுதீஹி, தன்னிகர் இல்லாத உயர்ந்த ஞான பிராச்சுரியர், பிராவர்ணனே சுதீரஹா, அவர் வர்ணித்தால்தான் அந்த அழகு. வேதமாகட்டும், நாதமாகட்டும், கீதமாகட்டும், எதா இருந்தாலும் அவர் பாடினால், அவர் வர்ணித்தால், அவர் பேசினால், அவர் நம்முடனே இருந்து ஒன்றுமில்லை, வெறும் ஹரே ராமா என்று அவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அந்த நாதமானது நம்மை என்னவோ செய்துவிடும். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. பிரவர்ணனே சுதீரஹா, மறைப்பொருளை எடுத்தோதுவதிலே தீரபுருஷராக இருப்பவர், யாரிடமும் பாரபட்சம் காட்டுவதில்லை. இதுதான் நீதி, இதுதான் சத்தியம், இதுதான் ரதம், இவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று நேர்மையாக கூறுபவர் தீரபுருஷர். வேதாந்த ஸ்ரீஹி, வேதாந்தத்தின் முடிவை கண்டவர். பஜன சுஜனானு மஜ்ஜனே சம்லக்னஹா, பஜனானந்தத்திலே ஈடுபட்டிருக்கின்ற மகனியர்களான பாகவத புருஷர்களுக்கு மஜ்ஜனே, அவர்களை தன்மயமாக்குவதிலே சம்லக்னே யஹா, அனவரதம் ஈடுபட்டிருப்பவர். இடஸ்பதிஹி புருஷவபுஷா, அவர்தான் சாட்சாத் இந்திரன், அவர்தான் சாட்சாத் பிரம்மா. புருஷ சரீரத்தை எடுத்திருந்தாலும் திருக்கோஜரசன் பிரபு நம் கண்முன்னே விளையாடி இருந்து அனைத்தும் ஆடிப்பாடி அகமகிழ்ந்து நாடி நரசிங்கா என்று கூவி நம்மை அழவைத்து நம்மிடம் பேசும்பொழுதும் நம்மை ஹதயத்தை தொடுவார் போலே அவர் ஏகாந்தமாக சல்லாபமே ஆகட்டும் அல்லது லோகாந்தரத்திலே அவர் பேசுவதே ஆகட்டும், மனசால் எதை தியானிக்கின்றாரோ அதே வாக்கு கூறும், எது வாக்கு கூறுமோ அது அவர் வாழ்க்கையிலே வாழ்த்து காட்டுவார். இவ்வாறு பிரேமானந்தா, உயர்ந்த பிரேமத்தின் எல்லையை, சீமையை, அந்த ஆனந்தத்தை வருஷிப்பதிலே குவலய விதுகு, உலகத்தில் தோன்றிய ஒரு பூர்ணச்சந்திரன் ஜீயத்தே சத்குலேஷா, உயர்ந்த நற்குல பிறப்பாளரான உயர்ந்ததான கிருஷ்ணசூரி வம்சத்திலே அவதரித்த மகனீயர் இவ்வாறு நம்மிடையே உலவி வந்தார். அபராதான் அயுத கர்த்தாபி மாத்ருதா சத்பாவைஹியா, அபராதங்கள் கணக்கு வழக்கில் அடங்காத ஒரு கர்த்தாவாக நான் இருந்த பொழுதிலும் ஒரு தாயின் பேரன்பினாலே, அந்த உவகையாலே, அந்த ஆதுரத்தாலே, சத்பாவங்களினாலே நம்மை போஷித்து அதெல்லாம் ஒதுக்குவிடு, நீதான் வந்துவிட்டாயே சத்சங்கத்திற்கு என்று கூறுமா போலே நம் ஹிருதயத்தை சொல்லுமா தொடுமாறு ஒரு சில வார்த்தைகளினாலே நம்மை மாற்றக்கூடியவர். இதெவ்வாறு சாத்தியம்?
என்றால் மகனியர்கள் வாழ்க்கையிலே அசாத்தியம் அசாத்தியம் என்பதே என்றும் இல்லை. அபராதானு புனகா க்ஷமித்தவான், நானோ அபராத சஹசிரபாஜனோகம் என்றபடி செய்து கொண்டே இருப்பது நம்மளு வழக்கம். திருத்தி கொண்டே இருப்பது மகான்களின் இயல்பு. புனக்ஷமிதவான் ந அவிசாரணியே தீ, இதெல்லாம் என் விசாரத்துக்கு உட்பட்ட விஷயம் அல்ல. அது கோலாலன் பார்த்து கொள்வான் என்று விட்டுவிடுவார். ஔபச்சாரிய வச்சன அமிர்தை, உபச்சார வார்த்தைகளாக 4 வார்த்தைகள் கூறினாலும் அப்பா ஆற்றுல பெரிவாள்லாம் எப்படி இருக்கா என்று கேட்கும் பாங்கே அவர்கள் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகிவிட்டது என்ற ஒரு ஏக்கமும், ஏன் இவ்வளவு நாள் வரவில்லை என்ற ஒரு தாக்கமும் அவரிடம் துவனிக்கும். வச்சன அமிர்தைஹி ஹிருதயஸ்பர்ஷி நேதா, தன்னிகர் இல்லாத ஒரு தலைவனாக நம் ஹிருதயத்தை நேரே தொட்டு பேசக்கூடிய ஒரு சத்பாவத்தினாலே, மாத்ருதா பாவத்தினாலே தாயென விளங்குவர். ஞானதானைஹி மத்குல நிதிஹி ஜீயதே சத்குலேஷா, ஞானதானம் செய்வதிலே, ஞானப்பிரதமான பரவஸ்துவை தருவதிலே தன்னிகரில்லாதவர் ஆச்சாரியவரியர் ஆனபடியாலே மக்குலநிதி நாங்கள் செய்த பாக்கியம். வைத்தமான தியாக நம் கொன் முன்னே விளையாடி இருக்கும் அப்பரம்பொருள் ஜீயதே சத்குலேஷா, உயர்ந்த சுபகனான அவர் இவ்வாறு நம்மிடையே விளையாடி தெரிந்தார். மத்வம்சதீஹி நிருபம கிருபா விபுர் மகாவதன்யா, என் வம்சத்திலே ஞானமயமான எண்ணங்கள் உதிப்பதற்கு மூல காரணமான வஸ்து ஞானமே அவர்தான். அவர் தந்ததுதான் ஞானம். குருநாதனே ஒரு சீடன் வந்து அடையும் வரை அவன் மாக்கன், அதன் பின் அவன் மக்களாகின்றான், பின் மகனாகின்றான், பின் சிஷ்யனாகின்றான், பின் தாசனாகின்றான், பின் நஸ்பர்ஷேத்து ததபி சததரணே சத்குரு ஸ்வீய சிஷ்யே ஸ்வீயம் சாமியம் விதத்தி நிருபமஹா தேனவா லௌகிகோபி என்றபடி தனக்கு சமமாக செய்வதிலே தன்னிகரற்ற உயர்ந்த பிராச்சுரியனானபடியாலே இக்கட்டையும் உயர்த்தியவர் அவர்தான். மத்வம்சதீஹி நிருபம கிருபாஹா, ஈடு இணையில்லாத கிருபாவர்ஷத்தினாலே விபுஹு மகாவதன்யா, மகத்தான மறைப்பொருள் யாவையும் புரியா விளைநிலங்களையும் புரிய வைப்பார். தெரியா நன்மைகளை சுட்டிக்காட்டுவார். அறியாத பலகனாக இருந்தாலும் ஹரி இவன்தான் பார் என்று கோலாகனை காண்பிப்பார். அவனை எவ்வாறு பஜனம் செய்ய வேண்டும் பார் என் தாசர்களை என்று கவுட்டி வைப்பார். விபுர் மகாவதான்யோ பக்தோத்தமஹா, அவர் ஒரு கோலாகல பக்தன் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் எண்ணற்ற மகனியர்களுக்கு தாசத்துவம் வகித்ததினாலே பக்தோத்தமன் என்றபடியாலும் இவ்வாறுதான் ஒரு பக்தன் வாழ வேண்டும் என்று ஒரு நிர்ணயத்துக்கு வர வேண்டும் என்றால் எவரை கண்டால் அது கிடைக்குமோ? மஹித மதனகா, ஞான பிராச்சுரியத்தினாலே அங்க பிரத்யங்க சௌஷ்டவம் நிறைந்தவராக ஞானம் ஜொலிக்கின்ற மகத்தான தேஜோமயமான சரீரத்தை உடையவராக மஹித மதனகா, மன்மதனே வந்தாலும் கோடி மன்மத சமனான இவருக்கு முன் அவனால் இருக்க இயலாது. பூர்வாச்சாரியோ மஹிம்னா, உயர்ந்த கிருஷ்ணவசூரி வம்சத்திலே எவரை பூர்வாச்சாரியராக கொண்டு அந்த மகிமையினாலே இன்று வானளாவில் நிற்கின்றாரோ, யோகீஸ்வரஹா, உயர்ந்ததான சமதமாதி நற்குணங்களினாலே அஷ்டாங்க யோகை செய்து அதனால் ஏற்பட்ட நிச்சலமான மனத்தினாலே தியான அனுபவத்தின் உயர்நிலைகளை பெற்று சமதம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தியான சமாதி உயர்நிலைகளை எல்லாம் கைவரப்பெற்ற குலவரதி, தான் உதித்த குலத்திற்கே ஒரு உயர்ந்த ஜனமணியாக குலமணியாக விளங்கியவர். பிரேமிகேந்திரேதி க்யாதோ, பிரேமிகேந்திரன் என்ற உயர்ந்த ஞான நாமத்தினாலே எங்கும் புகழப்பெறுபவர். பிரேமானந்தம் விதரதி மகா, பிரேமானந்தம் விதரதி மகா யதே சத்குலேயகா. யோகீஸ்வரனாக இருந்து கொண்டவர் எவரோ, குல தினமணியாக இருந்தவர் எவரோ அவரேதான் நம் முன்னே பிரேமிகேந்திரன் என்ற நாமத்தோடு
புகழ்பெற்று விளங்குபவர். பிரேமானந்தத்தை விதரணம் செய்வதிலே தன்னகரற்றவர். விதரதி மகா காங்ஷாதிகம். வருஷதி என்று தேப்பெருமானை சொல்லியது போல் எதை நாம் கேட்டு அவரிடம் பெற வேண்டும் என்று வருகின்றோமோ அதைவிட அதிகம் தருவதிலே தன்னிகரற்றவர். ஜீயதே மத்குலேஷா. அப்பேற்பட்ட குருநாதர் விளங்குகின்றார். தூரே வாசந்தி கந்தஹா என்றபடி அண்ணாவின் பெருமையை உணர்ந்தவர்கள், அறிந்தவர்கள், தெளிந்தவர்கள், பாக்யவசாத்து பூர்வ புண்ணியவசாத்து உயர்ந்த சுகந்தமயமான புஷ்பங்கள் காட்டிலே மலர்ந்திருந்தாலும் தேடி வரும் வண்டினம் போல் பல்வேறு பக்தர்கள் அனவரதம் அண்ணாவை நாடி தேடி வந்து பிரேமானந்தத்தை பருகி வந்தார்கள். தரிசனார்த்தம் வந்தவர்கள் பல கோடி ஆயிரம். நந்தபாபாவின் சகோதரி கஜலட்சுமி அம்பாள் உயர்ந்த பக்தை, சந்நியாசி துல்லியமாக இருந்தாள். அண்ணாவின் சத்சங்கத்திலே ஆசைப்பட்டு பரனூர் வந்து கோலாலனுக்கு நைவேத்தியம் செய்யும் மடப்பள்ளி கைங்கரியத்தை தானே கணம் வரைக்கும் செய்த மகத்தான ஒரு கோவிதை. ஸ்ரீனிவாச வரதாச்சாரியார் என்ற வைணவரின் மனைவி ஜெயலட்சுமி அம்மாள் கும்பகோணத்திலே இருந்தாள். சார்ங்கபாணி ஆலயத்தை பெருக்கி மெழுகி கோலமிட்டு அந்த சார்ங்கபாணியிடம் எண்ணற்ற கல்பனை கெட்டாத உயர்ந்த பக்தி கொண்டிருந்தாள். அவளும் பரனூர் குடிவந்துவிட்டு அண்ணாவிடம் திருவடிவாரத்திலே இருந்து கொண்டு சாதி ஜீவனத்தை செய்த வண்ணம் இருந்தாள். சீதாராம ரெட்டியார் என்று ஒரு பக்தர் யாதிர்ச்சிகமாக வந்து சேர்ந்தார். சாது சேவையிலே கடைக்கணம் பரியந்தம் இருந்தார். ராமானுஜ கூடத்திலேயே ராமானுஜ பக்தர்களான பாகவதோத்தமர்களுக்கு கைங்கரியம் செய்த வண்ணம் இருந்தார். ராமகிருஷ்ண ரெட்டியார் அவரும் அவருடைய மனைவியும் ஓடி ஓடி வந்து கைங்கரியம் செய்வதிலே தன்னிகரற்றவர். ராமதாஸ் என்ற சாதுபாபா பிருந்தாவனத்திலிருந்து வந்து சேர்ந்தார். அண்ணாவின் நிழலாகவே இவர் மகா அவதான்யரான பிரபுவின் மகாமந்திரத்திலே ஈடுபட்டு கோலாகலத்தை குடும்பமாகவே பரனூர் வாசிகளை மாற்றியவர். ஜாதிபதம் பேதமில்லாமல் அண்ணா பழகுவார் என்பதற்கு நிதர்சனம் பல்வேறு உயர்குடி பிறப்பாளர்களும் நாமனிஷ்டை உடைய பாகவதர்களாகிய அந்திய ஜாதியினரையும் போற்றி வழங்குமா போலே பக்தி கொண்டிருந்தனர். புஷ்கலை, விஷாலை, ஆரியமாலா என்ற பக்தைகள். கோலாகல கைங்கரியத்திலே ஈடுபட்டவள் ராஜாம்பாள் என்ற ஒரு பக்தை அண்ணாவுக்கு கைங்கரியம் செய்வதிலே நிகரற்றவளாக இருந்தாள். ராமலிங்கம் என்ற சிவபக்தன். அவன் அண்ணா முன்னாடி திருவாச்சகம், திருவற்பா, திருப்புகழ் இவையெல்லாம் பாடி சந்தோஷப்படுத்துவான். ஹரிதாஸ் என்ற ஒரு பக்தன் சதுர்த்த வர்ணத்தில் பிறந்திருந்தாலும் மாடுமைத்து வந்திருந்தாலும் கண்ணனாகவே கண்டவன் அண்ணாவை. நாய் கூட திவ்யநாமத்திலே பிரதட்சணம் செய்து கடைக்கணத்திலே உயிரை விட்டது என்றால் அந்த இதர பக்ஷி ஜாதி மிருகங்களுக்கு கூட அண்ணாவின் பெருமை தெரிந்திருக்கின்றதே என்பதுதான் ஆச்சரியம். கமலா சரஸ்வதி என்ற சகோதரிகள் அவர் தாயாருடன் வந்து அண்ணாவிற்கு வீடு இடியும் நிலையில் இருக்கின்றதே என்று விசனப்பட்டார்கள். கோலாலன் பார்த்து கொள்வான் என்று அண்ணா பதிலளித்து விட்டார். எங்கும் எவ்விடத்திலும் கை நீட்டி சம்பாவனை என்று வாங்க மாட்டார். அண்ணாவின் கிரந்தங்கள் யாவற்றையும் எழுதி தருவதிலே அநேக பக்தைகள் நெடுநேரம் நெடுங்காலம் பணி செய்திருந்தார். இதனால் பக்தர்களுக்கு அண்ணாவிடம் ஈர்ப்பு ஏற்பட்ட வண்ணம் இருந்தது. ஈச்சங்குடி கணேசையர் பத்மாசினி தம்பதிகள் சிவக்ஷேத்திரம் தோறும் சென்று வருவார்கள். பிரசாதங்களை எடுத்து வந்து அண்ணாவிடம் தந்து சந்தோஷப்படுவார்கள். சிமிழ் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாட்சிகள் பரம பக்தர், பரம ஸ்ரத்தாளு. ராமர் படத்தை அண்ணாவுக்கு தந்துவிட்டார். தப்பலாமொழியோர் குழந்தைகளோர் கேட்க வேண்டாம். கண்ணபுரத்து மாமி வேதவல்லி அண்ணாவுடன் வந்து வசித்தார். ஸ்ரீ தாத்தாவுக்கு கைங்கரியம் செய்த மகதி வைஷ்ணவ தம்பதிகள் என்று பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார், ஆண்டாள் அம்மையார் இவர்கள் நிஷ்கஞ்சன ஸ்திதியிலும் அண்ணாவை விட்டு நகரவில்லை. சீர்காழி சுவாமிநாதன் அவர் சகுடும்பம் வந்து கைங்கரியம் செய்தவர். மாயவரம் வெங்கட்ராமன் என்ற பக்தர் திடபக்தி கொண்டவர். ஹனுமானைப் போல் அண்ணா முன்னாடி கைங்கரிய நிரத்தராக இருந்தார். ஆனந்த தாண்டபுரம் ராமூர்த்தி ஐயர், நியாய வேதாந்த சாஸ்திர பண்டிதர், சிவபூஜா அதிகாரி
ரசிகமணி சுப்பிரமணிய ஐயர், ஆனந்த தாண்டவபுரத்திலே இருந்தவர் விஷ்ணுபுரம் ராமூர்த்தி ஐயர், அரசவனங்காடி ராமூர்த்தி ஐயர் என்று எண்ணற்ற சாது ஜனம் அவ்வப்பொழுது அண்ணாவின் பின்னால் வந்து அண்ணாவோடு பல்வேறு யாத்திரைகளில் கலந்து கொண்டு செங்கனூர் சம்பிரோக்ஷணம் முதலான முக்கியமான பங்குகளிலெல்லாம் தங்களுடைய பங்களிப்பு இருந்தது. பரனூருக்கு வந்த அண்ணாவை கிளப்பிவிட்டான் கோலாகலன். நாடெங்கும் நகரமெங்கும் வீதி எங்கும் கிராமம் எங்கெங்கும் பாரத தேசம் எங்கும் வலம் வந்தான். அவர் திருவடி படாத இடமே இல்லை. ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்கள் கொண்டாட மறந்த அந்த ஸ்தலங்களையும் அண்ணா தன்னுடைய தீர்த்த சதகம் மற்றும் எண்ணற்ற சதகங்களிலே கூறி அந்த குறையை தீர்த்து கொண்டார் என்றால் கோலாலன் தானே அனைத்துக்கும் ஹேது, உதேந்திரான் அல்லவா அடித்தளம் என்று அண்ணா வியந்து விகசிப்பார். அவர்களிடம் எழுகின்ற வாசமிகு என்ன அலைகளே பல்வேறு சதகங்கள், பல்வேறு கிரந்தங்கள், பல்வேறு காவியங்கள், பல்வேறு நாடகங்கள், இதிகாச துல்லியமான வியாசத்துல்லியமான வாக்கியங்கள், பாகவத தர்மாதி உயர்ந்த ஆச்சரண கிரந்தங்கள், வேதாந்த பாடங்கள் சொல்லி மாளாது அவ்வளவு மலைமலையான சாதுக்கள் படிக்க அவர்களுக்கு ருச்சிகரமான மலைமலையான சாஸ்திரங்களை எல்லாம் எளிதான சம்ஸ்கிருத நடையிலே அழகாக செய்து வந்த அண்ணாவுக்கு எவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்தாலும் நம்முடைய கிருதஜதையை சொல்லி மாளாது. வாழி உண்ணுமாறு உன்னை ஒன்றுமறியாது ஓயாது நாமம், வாழி உண்ணுமாறு உன்னை ஒன்றுமறியாது ஓயாது நாமம், நாழிப்போதும் நிமில மரவார் நாழிப்போதும் நிவில மரவார் பரர் அடியார் குழாமதை கூட்டி விழி நிறைய நீசோர விரும்பியவன் பெருமை பாடி வழியெங்கும் பதிதோறும் திருப்பணிகள் செய்தான் மாயன். மாயனை மன்னனை வடமதுரை மைந்தனே, மாயனை மன்னனை வடமதுரை மைந்தனை சிவனத்தே உரையாயனை, கண்ணனை ராதையுடன் வம்சீதரனாய் சமைத்து தேயா திருப்பணிகள் தெட்டவுடன் செய்வித்து கழிக்கும் அண்ணாயான் முனை தொடர்ந்து, அண்ணா யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் வெளிப்போதல் சிறப்போன்னா, யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் வெளிப்போதல் சிறப்போ. சிறப்புடை மறையவர் வாழ அரங்கநகர் வாழ, சிறப்புடை மறையவர் வாழ அரங்கநகர் வாழ, இறை பொழுதில் பதிதோறும் பரமனுக்கே ஆட்பட்டு பணி செய்யும் சிறப்பாய் பட்டர் குழாம் குவிய 108 தம்பதிகளை, சிறப்பாய் பட்டர் குழாம் குவிய 108 தம்பதிகளை விருப்போடு பெரும் விருப்போடு ஸ்ரீ அண்ணாமண்ணி தொழுதுய்தாய் நெடுங்குன்றாய், நெடுங்குணத்தில் புதைத்திருந்த அனுமனை வெளிக்கொணர்ந்து, நெடும் குணத்தில் புதைந்திருந்த அனுமனை வெளிக்கொணர்ந்து, அதம்பார் இராமனாலயம் பணியுடன் அருகில் உற்ற
அச்சுத மங்களத்து ஸ்ரீனிவாசன் குடமுழக்கோடு திருப்பணிகள் பீடுடை நமதன்னல் செய்வித்தார் பெரியவரே. வாழி உண்ணுமாறு உன்னை ஒன்றும் அறியாது ஓயாது நாமும் நாழிப்போதும் நவில மறவார். அண்ணா, உன்னை ஒன்றுமறியாத ஏழைப்பாழை ஜனம் யாவரும் ஓயாது மகாமந்திரத்தை கூறுமாறு பணித்தாய். ஒரு நாழிப்போதும் மறவாது அதை நவில மறவாது பரநடியார் குழாமதை கூட்டி உயர்ந்ததான சாதுஜனங்கள் அவர் எந்த வண்ணத்தவராயினும் சரி, அவர்கள் ஆகாராதிகளை முடித்துவிட்டால் அடுத்த கணம் கோலாலன் கதவு சாத்தியிருந்தாலும் சாதுபாபாவுடன் அமர்ந்தவாறு இரவு காலத்திலும் அவர்கள் அவ்வாறு செய்வார்கள். விழி நிறைய பரநடியார் குழாமதை கூட்டி விழி நிறைய நீசோர விரும்பி, கண்களிலே நீர் பணிக்க விரும்பியவன் பெருமை பாடியே, அண்ணாவின் பெருமையை பாடி வழியெங்கும் பதிதோறும் திருப்பணிகள் செய்தான் மாயன். பலம் விஷ்ணுஹோ பிரவர்த்ததாம் என்றபடி இந்த அடியார்கள் கூறுகின்ற மகாமந்திர நாம சுவை, அந்த நாமத்தின் கோஷம், நாத கோஷம், அது பிரேம கோஷம், அது அண்ணாவிற்கு பெரும் பலத்தை தந்தது. நள்ளிரவே ஆனாலும் ஒரு இருவர் அமர்ந்தபடி சிறுதாளத்தை இட்டபடி அந்த கோலாலனுக்கு லாலனை செய்வது போல் மகாமந்திரத்தை பாடுவது. ஆஹா, இந்த 2-3 நாட்கள் தானே இதை நான் அனுபவிக்கிறேன், மீதி நாட்கள் எல்லாம் அவன் பெருமையை கூறுவதற்கு ஓடுகின்றேனே, இதற்கு பலம் இதுவல்லவா என்று உணர்ந்தார். முதேந்திராளை ஸ்மரித்தார். மாயனை மன்னனை வடமதுரை மைந்தனை ஸ்ரீவனத்தே உரையாயனை கண்ணனை. மாயன், மன்னன், வடமதுரை மைந்தன், ஸ்ரீவனத்தே பிருந்தாவனத்தே உயர்ந்த பிரேமமாதுரி குஞ்சத்திலே ராதையுடன் வம்சீதரனாக சமைத்து தேயா திருப்பணிகள் தெட்டமுடன் செய்வித்து கழிக்கும் மன்னா. தேயாது, சற்றும் தொய்வில்லாது இங்குதான் நேற்று இந்த சம்பிரோக்ஷணம் ஆயிற்று, உடனே வடமதுரை சென்று அங்கு சம்பிரோக்ஷணமா, சற்று ஓய்வு எடுக்கலாகாதா என்று அணுக்க தொண்டர்கள் நினைக்கும் அக்கணத்திலே தான் ஓய்வெடுத்தால் உலகம் ஓய்ந்து விடுமே என்ற ஒரு நிலையிலே பெரும் களிப்போடு ஊக்கத்தோடும் சற்றும் சலிப்பில்லாமல் தொய்வில்லாமல் திருப்பணிகளை செய்த வண்ணம் இருந்தார். அண்ணா, யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன், வெளிப்போதல் சிறப்போ, என் மனதிலிருந்து நீ சென்று விடுவாயே, இது உனக்கு அழகோ. ஜெய் பிரேமிகேந்திர மகாராஜ கி ஜெய். மாதுரி ரமண भक्त कोलाहल लाल की जय, भक्त कुतूहल लाल की जय.